देखो जी, मैनू जो परिवार दस रहा है SHO के SP DSP तक की ड्यूटी लाई गई, मतलब कि अगेर ध्रुव वॉज इन्वॉल्व। ड्यूटी किने लाई? हमदर्दी चंगी की, तुसी ड्यूटी ला रहे हो, डरा रहे हो, गरीब बंदे का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। एक तो अगले हालातों का मारिया, फिर थोड़ी एक्सप्लॉयटेशन कि CM साहब को चल नहीं तो तेरे ते कार्रवाई करन। हाँ, एक नवे किस्म की हमदर्दी है कांग्रेस की। देखो, दोष लाने वालों मुबारक है जी, जेड़ा मर्जी दोष लाओ। श्रोमणी अकाली दल की उन्होंने बधाई देवे जेड़े कार्रवाई हुई है पंजाब से। जो कांग्रेस कह रही है नहीं कह रही, इट हैज़ नो मीनिंग। उन्होंने तो दूलो ते बाजवा साहब सवाल उठा रहे। लोगों के दबाव हेठ, ओपोजिशन पार्टी के दबाव हेठ 10 दिन बाद उन्होंने जाग आई, मगर जाग आई तो जॉय राइड दी, मतलब वो हमदर्दी वाला नहीं सफर सी। हमदर्दी किहदे नाल कीती, मिले किनू? CM साहब नूं तां ये नहीं पता सी कि वो पीड़ित परिवार बैठे कित्थे। उन्होंने तो 30 फुट की दूरी ते खड़ा करता कि जिवें उन्हां तो किहड़ी बो आउंदी है। जिन्हां विधायकों का नाम लिता जा रहा है, जिन्हां दे विधायकों के नेड़ू फड़े जा रहे, आफ्टर ऑल SHO DSP जिहड़े पोस्टमार्टम नहीं होण दे रहे सी, वो कौन लवा रहा? यही MLA लवा रहे। और जब उन्होंने स्टेज पर बिठाता, जिन्हों के परिवार के जी गए, उन्होंने तुसी मिले तक नहीं, उत्थों ही स्पष्ट हो गया कि क्लीन चिट इंक्वायरी शुरू हो गई है। जाखड़ मेरा कैप्टन का तोता है। ये तो फिर कैप्टन, ये तो जाखड़ की दसन किहड़े रंग का? मैं की दसना, हरे रंग का है कि किहड़े रंग का? ਇਹਦਾ कैप्टन साहब दसन किहड़ी वैरायटी का तोता, ये भी दसन ना। जे बाजवा जी भी दसन ते दूजा भी माड़ा मोटा चूरी खा के। इस गल की बड़ी वड्डी शंका पोलिटिकल सर्कल से चल रही है कि यह सारा 9 नंबर का पैसा कांग्रेस हाईकमान नूं जा रहा सी, इसलिए कांग्रेस की हाईकमान चुप बैठी। ये 5600 करोड़ का जिहड़ा पंजाब के मालीए का घाटा है, इहदियां तारां कहंदे जुड़ियां ने दिल्ली तक। इस गल का ही रौला पै रहा कि वो बोल क्यों नहीं रहे। थोड़ी मेरी सब की जिम्मेवारी बनती है कि गां यह जिहा काम ना हो, बिकॉज पंजाब जिस तरीके का काम चल रहा, लुधियाने भी कुछ समय पहला ब्लैक लेबल दियां बोतलों होर शराब पा के यह जी नजायज़ शराब, मतलब की कुछ नहीं हो रहा। और जिथे रेवन्यू लॉस हो रहा तो जानी माली नुकसान हो रहा, और सरकार उसनूं कवर अप कर रही है। ये बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड है, इधर बहुत खतरनाक सिੱਟੇ निकल सकते। इसलिए इस गल की तह तक पहुँचना, सच्चाई सामने लिया, इंसाफ दिवाना, आई थिंक थोड़ी मेरी साडे सब की जिम्मेवारी है जो सोसाइटी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਕਈ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
8 ਨੇ ਜੀ, 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, 9 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 9 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ WhatsApp ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੈਥਾਂ ਸਨ, ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਨਾ ਬਟਾਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰੇ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, 23 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਰੇਲ ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹੋ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਚਾਲ ਫਰੇਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵਾਪਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ DSP ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਦੋਗੇ। ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਕੈਪਟਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੁਕੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ ਅਫੈਕਟਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਮਗਰ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਲਈ ਆਏ ਔਰ ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਦੇ ਦਰਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਰਟਲੈਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ CBI ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ SSP ਧਰੁਵ ਧਈਆ ਮਹਾਰਥੀ ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਥੱਲੇ 121 ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਰਿਵਾਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ is he not responsible? Was he sleeping? Did he not know ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, he is not acting। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, that also needs to be investigated and he needs to be suspended। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਂਤ ਫਿਰ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਣ ਦਾ, ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ। ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਪਿਰਿਟ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਡਿਸਟਲਰੀਆਂ ਚੋਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟਲਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛਾਪਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਲਾਨ ਫੜ ਲਈ, ਉਨੀ ਲਾਨ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਫੜੋ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ SHO DSP ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ DSP ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਅਪ 'ਚ ਧਰੁਵ ਧਈਆ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਥੱਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਡੈਥ ਕਾਊਂਟ ਇਹ 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਦ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਗਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖੰਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 150 ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? CM ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ SHOਆਂ ਦੇ SP DSP ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗੇਰ ਇਹ ਧਰੁਵ ਧਈਆ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ? ਹਮਦਰਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਮੀਨਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੂਲੋ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ ਜੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਆਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ। ਮਗਰ ਜਾਗ ਆਈ ਤੇ ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਮਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ? CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਗਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂ ਹੈ ਜੀ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਕਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਫਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸਫਰ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਮਗਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਮੂਵ ਹਿਮ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ SHO DSP ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਲਵਾ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ MLA ਲਵਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਾਤੀ, ਆਏ ਖੋਰ ਲੋ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਲੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਫ੍ਰੀ, ਫੇਅਰ, ਪ੍ਰੋ ਕਿ ਗਾਹ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ CBI। ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100 ਖਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਾ ਫੜ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਟਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ 2-3 ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੈਮਰੇ ਬੁੱਝ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਬੁੱਝ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਫਰਾਡ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਗਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ, ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵਿਕਿਆ। ਔਰ ਸਪਿਰਿਟ ਬਣਿਆ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ। ਸਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜੀ, ਸੱਚ ਮੇਰੀ ਲੈਲਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦਾ 27,000 ਲੀਟਰ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ 27,000। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕਵਰ ਅਪ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਸਲੀਡ ਐਂਡ ਮਿਸਗਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਦੋਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 11ਵੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਆ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ 4-5 ਮੋਸਪੋਟਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਟਲਾ ਤਰਖਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ, ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਤੋਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਤੋਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੂਰੀ ਖਾ ਕੇ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚੂਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਓਨੀ ਹੀ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਤੋਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੋਤਾ ਆਪ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਚੂਰੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ। ਇਹ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਦੂਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।